KSPA 1110 AM ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਜੀਤ ਮੰਗਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 16 ਜੂਨ 2022 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ radioindia.ca ਤੇ। US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ KRPA 1110 AM ਤੇ। स्टूडियो का नंबर है 6045929191 604 592 9191। प्रोग्राम से स्वागत करते हैं डॉक्टर शिंदर पुरेवाल जी का। डॉक्टर साहब प्रोग्राम ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। अज गलबात का सिलसिला आप अपने शहर तो शुरू कर लेने आ। सिटी ऑफ सरी वालों काउंसिल मीटिंग्स के लिए समा बदलिया जा रहा, क्यों इन्हों ये समा बदलने की लोड़ महसूस हुई? पिछली बार जदों बरिंडा लॉक होनी अपने समर्थकों नूं खास तौर पर RCMP नूं सरी च रखण दे समर्थकों नूं वो लैके गए तो उत्थे रौला रप्पा काफ़ी पिया। हाँ जी, मीटिंग भंग करनी पई, पुलिस नूं भी बुलाना पै गया, पुलिस बुलानी पई। अच्छा, उहदे विच दोहां तरहां दी गल है। एक तां पहली गल है कि जिहड़ी कौंसल है इहनूं पार्ट टाइम जॉब समझिया जांदा। मतलब ये फुल टाइम इंपलॉय दूजे जिदा MLA आ MP आ इन्हों असी समझते कि फुल टाइम है तो फुल टाइम इन्हों सैलरी मिलती है। काउंसलर जिहड़े वो पार्ट टाइमर्स है। इसनूं वीकेंड ते नहीं किया जाता क्योंकि काम तुसीं वीकडेज दे विच ही करदे हैं। वीकडेज दे विच ही वो समा दिता गया इन्हों कि मंडे रात नूं 7 बजे मीटिंग शुरू हुंदी है। उस वेले जिहड़े सिटीजन है साडे सरी दे वो आके रीजोनिंग लई जां होर किसी इशू ते बोल सकते। ये सहूलियत लोगों की बनाई गई गल। पर हुण इन्हां ने वैसे तो तय हो ही चुका आलमोस्ट एक फाइनल वोट रहिंदी है हुण। हाँ जी, कि समा बदलण लई इन्हां ने कहा कि जिहड़ी विंडो पेश कीती है समय दी 1 बजे तो लैके 7 बजे ताईं कर सकदे मीटिंग। हुण 1 बजे जे दा मतलब मंडे 1 बजे तुसीं करोगे ते लोकी बहुत सारे काम करदे हैं। ज्यादातर लोग काम ते ही हुंदे उस वक्त। उस वेले तो फिर वही आए जिहड़े बंदे बेले बैठे हैं। हाँ जी, जिन्होंने होर कोई काम है नहीं उन्होंने ने आना है ते बंदे रौला भी उही पाउंदे आ जिहड़े बंदियां ने कुछ नहीं होर कुछ करना। ते ना तो रौला पर इशू तो है रौले रपे दी। तुसीं इह डिसिपलिन लाओ उत्थे कि कोई भी व्यक्ति आके बोल सकदा, अपने व्यूज़ दे सकदा, अपनी तुसीं वो पुछदे एक्चुअली बाई लॉ पेश करन तो वोट पाउण तो पहला लोकां नूं सददे आ कि तुसीं अपने व्यूज़ दिओ सानूं। हाँ जी, ये डेमोक्रेसी है कौंसल लेवल ते। पर ये लोकां दा भी फर्ज बनदा, लोकां दा भी कर्तव्य है कि वो उत्थे जाके रौला रप्पा ना पाउण। डेमोक्रेसी दा मतलब ये नहीं हुंदा भी तुसीं किसी नूं बोलण नहीं देना जी। जे कौंसलर अपनी गल करदे आ तां उहनूं करन दिओ। तुसीं विच ही उहनां नूं इंटरप्ट कर रहे हैं, ये भी गल गलत है। हाँ जी, सिविलाइज मुल्कां दे विच इदां दी गल नहीं होनी चाहिए। हुण इशूज़ तां हैगीआं जिहड़ी कौंसल साडी कदे बाई लॉ इदां दा लिआउंदी है कि तुसीं RCMP दे हक दे विच साइन नहीं ला सकदे। कदे इह इशू लिआउंदे आ कि जिद्दां मेयर दी हुण आई सी इशू कि पुलिस चेयर नूं हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए। हाँ जी, जिहड़ा फोकस होना चाहिए सरी दे विच इह सिटी मन्नी गई आ कि जिहड़ियां यंग फैमिलीज़ इत्थे आके रहिंदियां सी। इसे करके साडा स्कूल डिस्ट्रिक्ट सारे BC दे विच सब तो वड्डा है, सब तो ज़्यादा बच्चे इत्थे पढ़दे। हुण इस करके पढ़दे कि यंग फैमिलीज़ आके इत्थे रहिंदियां सी। हुण इस हालात दे विच यंग फैमिलीज़ जिहड़ियां नौजवान वो इत्थे नहीं आ सकदे क्योंकि घरां दीयां प्राइसिस जिहड़ियां इन्नियां ज़्यादा हो चुकियां हैं। फिर रेंटल यूनिट्स बहुत घट है, जिहड़े है भी उन्हां दी प्राइस बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। अच्छा, हुण इन्हां गल्लां ते तवज्जो देनी चाहिदी है। तो जे एक मेयर साडे तो बैठा जिहदे कोल दिन रात यही फिक्र लगा भी साडे मेरे सिर मुकदमा चलदा उन्हां की होऊगा की नहीं होऊगा, फिर
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਅਡਲਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 7 ਤੋਂ 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ। 7 ਤੋਂ 10 ਜੇ ਬੱਚਾ ਹਟਦਾ ਆ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ। 10 ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੱਸ 9:20 ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਕਰਨ ਫਿਰ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ। ਯੈਸ। ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਅਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸੇ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ। ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੈ? ਸਰੀ ਕੀ ਸਮਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੈ? ਸਰੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਸਰੀ ਵੀ GVRD ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਮੇਅਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉੱਥੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਲਾਇਰ ਦਾ, ਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੇ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ? ਜੀ। ਜੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸਾਰੇ CCTV ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। RCMP ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਮੇਅਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ? ਕੀ ਉਹ ਮੇਅਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ? ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਊਟਨ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ RCMP ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਨੋ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਸਨੋ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਣਗੇ ਕਿ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮੈਕੈਲਮ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਜਟ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਉਹ ਪੇ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਏ, ਉਹ ਟੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੁਛ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਨੋ ਪਈ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਟਰੀਟਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਗਾਰਬੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਸੀ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਆ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣੀ ਆ।
1 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਖੀਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਵਜੇ ਕਰਨਗੇ 1 ਵਜੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ BC ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕੈਲਮ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦਾ ਚੀਫ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਗ ਮਕੈਲਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋਈ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗਿੱਜੇ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਮੇਅਰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਪੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਵਾਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ EMPLOYE ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨਾ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਸਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ 1800 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ BC ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਚ ਕੋਲਮਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਨਾਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ MLA ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਪੈ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਆਈ ਕੈਨ ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਅਟੈਂਡਡ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ 12 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਕੈਂਬਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੂਠਾ ਛਾਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਦੱਸੋ? ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰਸੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15 ਸਾਲ। ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, 1.5 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਰਿਚ ਕੋਲਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2018 ਚ ਰਿਚ ਕੋਲਮਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਚ ਕੋਲਮਨ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੋਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਆਈਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਅਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ। ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੰਡਰਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਤਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟਾਊਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 32 ਐਵਨਿਊ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਊਥ ਸਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੂੰਹੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ 16 ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਪਰੇ ਵਾਲਾ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਰੀ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਡਾਊਨ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਪਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੁਕੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਚਿਪਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਈਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ 15-20% ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕੋਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $100 ਦੇਣਗੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ 80 ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡਾਲਰ ਕੈਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਸੀਨੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਲੀਗਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ, 100 ਦਾ 100 ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਵੀ ਭਤੀਜ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਾਹਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਐਤਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ
ਕਸੀਨੋ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਰਿਚ ਕੋਲਮੈਨ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਲਾਹਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਿਕੰਮੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ 8 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੰਭਕਰਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਣ ਜਾਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਹਰ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ? ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਆ। ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ 71% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ 29% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 42% ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਸੋ 29 ਚੋਂ ਮਤਲਬ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17-18% ਹੀ ਆ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 82% ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਪੁੱਛੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ PR ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਰਸਸ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੇਮ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤਾਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਖਾਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ PR ਆ। PR ਨੇ ਸਿਖਾਲਿਆ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 15-20 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ PR ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸੇਮ ਹੀ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹੀ ਫੈਕਲਟੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਖਾਲਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ TV ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਲੈਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲੂਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਆਹ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਡ ਹੀ ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਰਟੀਕਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ MLA, MP, ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦੀ, ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦੀ। ਚਲੋ ਫੈਕਲਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਆ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸੌਖਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੌਖਾ ਆ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁੜ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਊਗਾ ਕਹੂਗਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ PMO ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ PMO ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਲੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਦਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ TV ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਫ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖਬਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਖਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਕਿਉਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ। ਉਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਊਗਾ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਊਰੀਅਸ ਤਾਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਪੜਨ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਸ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਹੈਗੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਛਾਇਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ TV ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ TV ਤੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਬਦਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਆ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਆਡੀਅנס ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ ਆ? ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਖਬਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 50 ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਨਸਨੀ ਜੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਸੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਬੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਰੱਬ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਵਣ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ। ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਨੇਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਹੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਖਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈਗੀ ਲਗਭਗ 22% ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 9% ਘਟੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਟ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ 31 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 31.5 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੌਰਗੇਜ ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਵਧਾਤਾ, 0.75%। ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 0.75 ਜੇ ਜਾਂ 0.5 ਵੀ ਵਧਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘਟੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਐਵਰੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ 7,11,000 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ 6,09,000 ਹੋ ਗਈ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਉਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਿਹਨੇ 15 ਘਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, 40 ਲੱਖ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ, 30 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ,
क्योंकि हुण लगातार इंटरस्ट रेट वध रहे हैं। तुसीं देखो एकदम झटका लगना, हुण रिसैशन की गल करन लग पए। रिसैशन दे विच जे बंदे ने काम करदे आ सारे परिवार, उन्हां ने मॉर्गेज लई है ते अगली वार 3 बंदे उन्हां दे विचों अनएम्पलॉयड बैठे आ, रिन्यू करनी आ बड़े हाई इंटरस्ट रेट ते, वो फिर किस तरह पेमेंट देणगे। दूसरा वो बैंकां वाले भी पुछण लग पैंदे असीं तुहानूं पैसे किउं देईए। हाँ जी, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਰਪਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਧੀਆਂ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ, ਜੋ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 35% ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ PR ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਾਹਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੇ। ਦੇਖੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈਨ ਅਪ ਲੱਗੀ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ $50 ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੋਂ ਕਾਸਰਾਏ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਔਨ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਫੈਡਰਲ ਆਫੀਸਰਸ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜੁਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣਗੇ? ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਕਲੌਗਸ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਬੈਕਲੌਗਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 20 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ PR ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਨੈਸਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ PR ਰਹੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ PR ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ LMIA ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਉਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਚੱਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, MPs ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ MPs ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, LMIA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ LMI ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੋੜ? ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PNP ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੈਟਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। LMI ਦਾ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਬਸ ਛੱਲ ਲਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, CTV ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ 2014 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲ ਵੀ ਸੋਹਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਓਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਅਪ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ID ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਚੂਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ID ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ID ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ID ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਸ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੜਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੜਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ? ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਡੇਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਸ਼ੂ ਡੇਟ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਓਥ ਸੈਰੇਮਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਕਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਸਪਰਟ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ RCMP ਨੂੰ ਤਾਂ CSS ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਟ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਓ। ਇਹ RCMP ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ CSS ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਧੜ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਹੀ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ 1 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਡਾ ਤੋਂ ਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹੇ ਭਾਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਅ ਆ
ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਉਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਜੱਜਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਟਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਉਹੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਮਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਲੀਬਾਨੀ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਲਾਈਕ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਈ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ 5 ਕੱਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਪੈਂਟ ਵੀ ਪਾਉਣੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਆ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖਾਓ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ, ਪਹਿਨੋ ਜੱਗ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 604 592 9191 6045929191। ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ 1110 ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ। ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@radioindia.ca ਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।